Okay. Last lecture we have discussed what is software process and what are the desirable characteristics for software process. So we said the process is nothing but simply these are the things which provides us a guidelines. What kind of a guidelines? It tells us what to do, how to do, when to do to reach at a certain goal. We will call it as what? Process. The process which applied for the software development we will call as a software process. So software process simply focuses on the two aspects. The first is a development aspect and second is management aspect. Now development aspect, we said that while we are developing the software, we need to follow the SDLC, which stands for software development life cycle, that is analysis, designing, coding, testing and deployment. So we need to take care about each and every step. Plus along with that, we need to take care about the managerial perspective. That managerial perspective simply focusing on the three parts. The first is a time, that is what we can say the deadline. Second is a budget, the cost, whatever you discussed. And the third is a quality parameters, what customer, your end user has expected. So with reference to this, we need to think about the entire scenario. That entire scenario is discussed as a software process. So this is what the basic definition we have discussed. Then we have discussed what are the desirable characteristics of the software process. So we said that software process must be simple to understand and easy to implement. So whatever we are thinking as a software process, that process must be simple to means easy to understand and simple to implement is what one of the desirable characteristic we said. Second, we said that the process must be reversible. That process reversible means if something goes wrong, you should able to come back to your original procedure. So revert tracking is also possible or not. So it must be reversible. Then we discussed that process must be repeatable. Now meaning of this repeatable means if I did the work with the same intention and today and after 1 hour I'm repeating the same process, the result must be the same with the same kind of input, so that we can say that process is repeatable. If I say, for example, 5 plus 4 is equal to 9. If I did it right now and if I did after 1 hour, the result must be same. Or if I did the same process, now I assign this task to someone else, whether he or she is doing, should get the result also same. So that process we are calling as process must be repeatable. Then we have discussed about the predictability. Now predictability means what we can say, whatever efforts we are taking, आपण जे काही प्रयत्न करतोय, आपण जे काही कष्ट घेतोय, त्याचा एंड रिझल्ट काय असेल ह्याचं थोडंसं आपण अनुमान करू शकलं पाहिजे. त्याच्याविषयी थोडी आपल्याला पॉसिबिलिटी कळली पाहिजे. ती पॉसिबिलिटी चेक करणं म्हणजे ती प्रोसेस प्रेडिक्टेबल आहे का नाही. म्हणजे बऱ्याच वेळा डॉक्टर सांगतात बघा, पेशंटच्या बाबतीत जर क्रिटिकल असेल तर सरळ सांगतात की I will try, but I will not guarantee. मग जर गॅरंटी नसेल तर ऑपरेशन करायचं का नाही. Whatever investment you are doing, whatever the cost you are going to bear, that cost you will pay, but there is no guarantee that your patient will be get saved or not. At that time, we think not to take the risk like that. So that is what kind of predictability. डॉक्टर क्लिअरली सांगतात की आपण प्रयत्न करून पण यश मिळेल नाही मिळेल मे बी डिफरंट. सो तशा प्रोसेस आपल्याला नको. आपल्याला प्रोसेस कशा पाहिजे, जर मी एफर्ट्स घेतोय, जर मी टाइम स्पेंड करतोय, मी काही इन्व्हेस्टमेंट करतोय, तर त्याचे काही मला रिझल्ट्स असतील, त्याचा मला परफॉर्मन्स असेल, तो परफॉर्मन्स असेल किंवा क्वालिटी असेल, मला डिझायरेबल क्वालिटी मिळायलाच पाहिजे. अशी प्रोसेस मला पाहिजे. त्याला आपण म्हणतोय process must be predictable. Then we have discussed support and testability, and it also must support the maintainability. Testability means testing. टेस्टिंग कधी करत होतो आपण, अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग आणि टेस्टिंग. मग शेवटी टेस्टिंग करणार आहे का आपण, नाही. अनालिसिस झालं की इमिजिएट टेस्टिंग सपोर्ट करायला पाहिजे. डिझायनिंग झालं की इमिजिएट टेस्टिंग सपोर्ट. म्हणजे प्रत्येक स्टेप्सला तुमच्या टेस्टिंग सपोर्ट आला पाहिजे. दॅट इज व्हॉट टेस्टेबिलिटी. मेंटेनन्स आपण पाहतो बऱ्याच वेळा की फॉर एक्झाम्पल मी हा पेन घेतला, त्या पेनची कॉस्ट असेल साधारणतः 100 रुपीज, आणि मी ज्यावेळेस मार्केटमध्ये गेलो आणि मला रिफिल हवी होती, रिफिलची कॉस्ट विचारली तर 90 रुपीज. म्हणजे बघा, पेन वापरतो मी 100 रुपीज आणि त्याच्यातली रिफिल 90 रुपीजची. मग मी काय विचार करणार, आणि 90 रुपीज देण्यापेक्षा
अजून मी 10 रुपीज जास्त देऊन नवीन पेनच घेतो ना. म्हणजे त्याची मेंटेनन्स कॉस्ट ही त्या प्रोडक्टच्या कॉस्टच्या कम्पॅरेटिव्हली जास्त असेल तर आपल्याला चालणार नाही. मग आपल्याला काय करावं लागेल, मेंटेनन्स त्या प्रोडक्टच्या कॉस्ट पेक्षा 100% आपल्याला रिड्यूस कसा करता येईल, ह्या प्रोसेसला आपण म्हणतो काइंड ऑफ मेंटेनॅबिलिटी. सो युअर प्रोसेस मस्ट बी मेंटेनेबल. देन वी हॅव डिस्कस अर्ली डिफेक्ट रिमूव्हल अँड डिफेक्ट प्रिव्हेंशन. याचं एक सुंदर एक्झाम्पल मी तुम्हाला चार्ट काढून दाखवलं होतं. वेगवेगळ्या स्टेप्स असतील माझ्या, जसे अनालिसिस असेल, डिझायनिंग असेल, कोडिंग असेल, टेस्टिंग असेल. मग जेवढे शक्य आहे तेवढं तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट कराल लवकर, म्हणजे तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. म्हणजे जेवढे अर्ली स्टेज, कुठल्याही प्रोडक्टच्या जेवढं अर्ली स्टेजमध्ये तुम्ही तुमचे डाऊट्स क्लिअर कराल तेवढे तुम्हाला एंड रिझल्ट चांगले आणि कमी एफर्ट्स मध्ये मिळतील. याला म्हणतात अर्ली डिफेक्ट रिमूव्हल अँड डिफेक्ट प्रिव्हेंशन. देन प्रोसेस इम्प्रुव्हमेंट अँड फीडबॅक. म्हणजे मी सांगितलं तुम्हाला की कुठली प्रोसेस तुम्ही इम्प्लिमेंट केली तर ती काय झाली, ओपन लूप झाली. आता मी एकटाच बोलतोय, तुम्ही फक्त ऐकताय, बट आय एम बिट वरीड, तुम्हाला कळलंय नाही कळलं, मग मी काय विचारतोय, वेदर यू आर गेटिंग इट ऑर नॉट. सो सम ऑफ यू मे गिव्ह आन्सर, रिप्लाय. जर तुमच्याकडून रिप्लाय आला तर आय एम अश्युअर की येस तुम्हाला कळतंय. दॅट इज व्हॉट क्लोज्ड लूप. मग ती क्लोज्ड लूप प्रोसेस म्हणजे काय, फीडबॅक तुम्ही घेतला पाहिजे. कंझ्युमर, कस्टमर, एंड युजर किंवा तुमचे वेगवेगळे कलिग असतील तर प्रत्येकाचं तुम्ही कंटिन्युअसली टच मध्ये राहिलं पाहिजे. त्याला विचारलं पाहिजे आपण जे करतोय ते बरोबर आहे का. सगळं केलं आणि लास्टला विचारलं चालेल का, नाही. एंड रिझल्टच्या आधी पण तुम्ही ती प्रोसेस कंटिन्यू केली पाहिजे. आणि प्रोसेस तुमची कंप्लीट केली तुम्ही, म्हणजे प्रोडक्ट तुम्ही डेव्हलप केला आणि कस्टमरला दिला, आता माझं काम झालं असं म्हणून चालत नाही. तो प्रोडक्ट कस्टमर यूज करतोय, त्याच्या रेग्युलर टच मध्ये तुम्ही राहिलं पाहिजेत आणि त्याच्याकडून तुम्ही कंटिन्युअसली फीडबॅक घेतला पाहिजेत. आणि त्या फीडबॅकनुसार तुम्ही तुमच्या नवीन प्रोजेक्टमध्ये किंवा अपकमिंग सिनेरिओ मध्ये तुम्हाला काय करायला पाहिजे, चेंजेस करायला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, प्रोसेस इम्प्रुव्हमेंट अँड फीडबॅक. दीज आर द डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स. दॅट इज व्हॉट वी डिस्कस लास्ट लेक्चर. एनी डाऊट सो फार? कुणाला काही शंका? सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहेत? Yes, sir. Okay. So now we will move to the next part, today's agenda basically. Today we are going to focus on one concept called as what, ETVX. That ETVX stands for entry criteria, task, verification and exit criteria. So if I focus on this word ETVX, I'll show you. You can just check out this. I'm focusing on this word ETVX. Now this ETVX stands for entry criteria, task, verification and exit criteria. So any scenario if you take, that any scenario will be discussed in the terms of this diagram. Some actions you are going to take, I'm calling it as what, process. That process you must have some input, and based on that input process you will start with some constraints or some corrective actions. We are calling it as what, controlling. Now whatever you did will be checked and verified. Means we are going to work with the two more concepts called as what, verification and validation. And after the verification and validation, if results are as per the end users, we will give the product to the end user. That is called exit. If not, we will give this information to the management for the improvement. So this process we are calling simply as a ETVX approach. इज इट क्लिअर? आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, हे सिलेबस मध्ये कुठंच तुमच्या मेन्शन नाहीये, पण हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी शॉर्ट मध्ये कव्हर करायचा प्रयत्न करतोय. हे मॉडेल काय सांगतंय तुम्हाला, एक प्रोसेस तुम्ही इम्प्लिमेंट करताय कुठल्याही प्रोजेक्ट रिलेटेड. मग प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोसेस तुमची कशी असू शकते, जे काही तुम्ही प्रोसेस डिसाईड केलेली आहे त्या प्रोसेससाठी तुम्हाला काहीतरी इनपुट क्रायटेरिया डिसाईड करावा लागेल. एकदा तुमचा इनपुट क्रायटेरिया डिसाईड झाला की तुम्ही ऍक्शन घेणार आहे. प्रोसेस स्टेप म्हणजे ऍक्शन. You will take that action. To define or to take that action, there will be some rules regulations. That rules regulations we are calling as one control. So we need to take into the consideration of the control activities. आणि ती प्रोसेस तुम्ही फॉलो केली. आता तुम्ही केलेली प्रोसेस जी आहे ती प्रोसेस करेक्ट आहे का रॉंग आहे हे तुम्हाला काय करावं लागेल, चेक करावं लागेल. त्या चेकिंगला आपण म्हणतो व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन. आता एक सिंपल क्वेश्चन विचारतो मी ऍट दिस मोमेंट.
I'll just add here verification, and I will add one more word here, validation. Now, can anyone help me? What is the difference between verification and validation? Anyone? G for genius in the class, eating Parle G. I'm not the brand ambassador of the Parle G, but just, yes, anyone? What is difference between verification and validation? Yes, anyone? Sir, verification is a concept which is related to user, but validation is usually used for regarding about the data. About the Data. okay, okay, good. So verification is done by us and validation is taken from the user. Is taken by the From the user. user. Okay, 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 okay. Any other? Verification is a process and validation is a product. Validation is a product. Okay, again, very good, very good, very good. Anything else? Yes, anything else? Verification is constant, means static, and validation is dynamic. Very good, very good. I was looking for these two words, verification and validation. Verification is kind of a static process where validation is a kind of a dynamic process. Very good, very good. Anything else? Any example that you understood by the term? Yes, anyone? Anyone? Apart from this, Verification means are you implementing the system right, and validation means are you implementing this right system. okay, okay. This is kind of again because see why I'm giving that much stress, because the definition what one of our friend right now has given the answer, whether we are doing right or validation is what we did, whether wrong or right. That is what validation, or one of the point I can say is that verification is a static process while validation is an dynamic process. So whenever today you will get a time, try to understand. I will tell you the simple example so that you can able to find out. Suppose I just want to start my journey and I decided to use a public vehicle, that is ST facility I want to use to travel from source to destination. So I'll just check the board. What is source? For example, Pandharpur, and I'm just planning to reach to Pune. So I'll just check the board whether it is Pandharpur to Pune or not. If it is, I just check. I just check means that is verification. And so once I read the board, accordingly, I entered into the bus and I sit over there and the journey started. After that, that conductor came towards me and asked for the ticket, and he has given me the correct ticket. So whatever I have started, whatever I have done as a part of a verification is valid. My entire journey is valid when I'm getting that correct ticket. That is what validation. Getting what I'm saying? So understand the difference, व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन. जसं आता त्यांनी सांगितलं, जे करणार आहोत आणि जे केलंय, जे करणार आहोत ते त्याच पद्धतीने चालू आहे का नाही, ह्याला म्हणतात व्हेरिफिकेशन. आणि जे तुम्ही आता केलेलं आहे ते तुम्हाला चेक करायचं आहे, त्याला आपण म्हणू शकतो व्हॅलिडेशन, काइंड ऑफ अ व्हॅलिडेशन. आणि ह्या दोन्ही प्रोसेस कंटिन्युअसली चालू असतात. असं नाही की आधी एक व्हेरीफाय होईल आणि नंतर लास्ट स्टेजला आपण व्हॅलिडेशन करू. नो, it always runs in a parallel. That's why it is written as V and V, verification and validation. Always remember this. Okay, so we are discussing on ETVX model, which stands for entry, exit, criteria,
So any process you are going to decide has to decide with some kind of a inputs, that is we are calling as what entry criteria. जर तो एंट्री क्रायटेरिया फुलफिल नाही झाला तर तुम्ही प्रोसेस नाही स्टार्ट करू शकत. त्यामुळे एंट्री क्रायटेरिया सुद्धा फुलफिल करणं तेवढंच गरजेचं आहे. मग तुम्ही प्रोसेस स्टार्ट करणार आहात. प्रोसेस स्टार्ट केल्यानंतर तुम्ही ती प्रोसेस कस्टमरला देण्याच्या आधी टेस्ट करताय. व्हेरिफिकेशन आणि व्हॅलिडेशन म्हणजे नथिंग बट टेस्ट. मग आता टेस्टिंगच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मग कोणी म्हणेल मी स्टॅटिक टेस्टिंग करेल, कोणी म्हणेल मी डायनॅमिक टेस्टिंग करतोय. ते स्टॅटिक टेस्टिंग म्हणजे व्हेरिफिकेशन आणि डायनॅमिक टेस्टिंग म्हणजे तुमचं व्हॅलिडेशन. गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग. मग हे जी प्रोसेस आहे ह्याला आपण म्हणतो V&V, म्हणजे इथं तुम्ही टेस्ट कराल आणि टेस्टचे रिझल्ट्स जर तुमची सिस्टीम प्रॉपर डेव्हलप झालेली असेल तर तुम्ही जाऊ शकता टुवर्ड्स अन एक्झिट क्रायटेरिया. एक्झिट क्रायटेरिया म्हणजे कस्टमरने त्या एक्सपेक्ट केलेला प्रोडक्ट तुमच्याकडे आलाय का नाही. जर आला असेल तर तुम्ही द्या, नसेल तर पुन्हा तुम्ही ती कंट्रोल ऍक्टिव्हिटी करून ती प्रोसेस रिपीट करू शकता. हे झालं तुमचं बेसिक ETVX मॉडेल. हा पाठ लक्षात आला सगळ्यांना. काय आहे एंट्री, टास्क, व्हेरिफिकेशन अँड एक्झिट क्रायटेरिया. आता हे टास्क म्हणजे लक्षात ठेवायचं प्रोसेस जी आपण करणार आहोत. कुठलं टास्क असू शकतो सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये. पहिलं टास्क असू शकतो तुमचं अनालिसिस, दुसरं टास्क असू शकतो तुमचं डिझायनिंग. म्हणजे अनालिसिस झालं, अनालिसिस मधून पण मला बाहेर पडून डिझायनिंगला जायचं आहे. त्यासाठी सुद्धा मला हे मॉडेल इम्प्लिमेंट करावं लागणार आहे. जोपर्यंत हे मॉडेल माझं त्या अनालिसिस साठी होत नाही तोपर्यंत माझं डिझायनिंग स्टार्ट होऊ शकणार नाही. जोपर्यंत माझं डिझायनिंग कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत माझं कोडिंग स्टार्ट होऊ शकणार नाही. म्हणजे हे जे मॉडेल आहे ETVX मॉडेल हे तुम्ही प्रत्येक स्टेप साठी इम्प्लिमेंट, इव्हन तुम्ही तुमच्या डे टू डे लाईफ मधल्या पण सगळ्या ऍक्टिव्हिटीसाठी हे मॉडेल तुम्ही डिसाईड करू शकता. की बाबा फॉर एक्झाम्पल आय जस्ट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ एनी मल्टीनॅशनल कंपनी. मला जायचंय मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये, फॉर एक्झाम्पल TCS. आय एम प्लॅनिंग टू एंटर इन टू द TCS. मग त्यासाठी क्रायटेरिया काय आहे, क्रायटेरिया काय सांगतात ते तुमचे 10th 60% मार्क पाहिजे, 12th तुमचे 60% मार्क पाहिजेत आणि इंजिनिअरिंग ऍग्रिगेट मध्ये तुमचे 60% मार्क पाहिजेत. हा जर तुमचा क्रायटेरिया फुलफिल झाला यू आर इलिजिबल टू एंटर फॉर टेस्ट. मग ती पहिली काय करतात टेस्ट करतात. कुठली कंट्रोल टेस्ट आहे ती टेस्ट म्हणजे काय आहे तुमचं ऍप्टिट्यूड टेस्ट घेतात ते. जर तुम्ही ऍप्टिट्यूड टेस्ट क्लिअर केली, जर तुम्ही ऍप्टिट्यूड टेस्ट क्लिअर केली तर ते तुम्हाला काय करतात इंटरव्ह्यूला बोलवतात. आता ऍप्टिट्यूड टेस्ट घेतायत म्हणजे काय करतायत ते व्हेरीफाय करतायत की तुम्हाला येतंय का नाही. आणि जे तुम्ही ऍप्टिट्यूड टेस्ट मध्ये आन्सर्स दिलेले आहेत ह्याचं व्हॅलिडेशन कधी होतंय तुमच्या इंटरव्ह्यू मध्ये. गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग. जे तुम्हाला बोलायचं आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित बोलता येतंय का, इंग्लिश तुमचं कम्युनिकेशन व्यवस्थित आहे का, ऍज अ तुमचा ऍटिट्यूड चांगला आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे चेक होत आहेत ऍज अ पार्ट ऑफ इंटरव्ह्यू. इंटरव्ह्यू तुमची व्हॅलिडेशन प्रोसेस आहे आणि तुमची टेस्ट ऍप्टिट्यूड टेस्ट ही तुमची व्हेरिफिकेशन प्रोसेस आहे. हे सगळं फुलफिल झालं आणि कस्टमरला जसं म्हणजे तुमच्या कंपनीला जसा प्रोडक्ट हवाय, जसा एक इंजिनियर त्यांना रिक्रूट करायचा तसा असेल तर ते तुम्हाला ऍक्सेप्ट करतील. एक्झिट क्रायटेरिया, दे विल गिव्ह यू ऑफर लेटर विथ देअर स्टँडर्ड पॅकेज. नसेल तर ते तुमच्या TNP ला रिप्लाय देतात की हा विद्यार्थी ऍप्टिट्यूडला चांगला आहे पण थोडं पर्सनॅलिटी त्याला ग्रूम करावी लागेल, थोडं कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ह करायला लागेल, किंवा कम्युनिकेशन चांगलं आहे पण थोडं अजून टेक्निकल अपग्रेडेशन करावे लागतील. असा जो काही असेल तर फीडबॅक रिमार्क त्या तुमचा जे इंटरव्ह्यू घेणारा माणूस तो तिथं त्याचा रिमार्क लिहिल तुमच्या ते CV आणि त्यांना जो एक फॉर्म दिलेला असतो आणि तो फॉर्म त्यांच्या प्रोसेसकडे जातो. गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग. ही झाली तुमची एंट्री क्रायटेरिया, टास्क, व्हेरिफिकेशन अँड एक्झिट क्रायटेरिया. दिस इज नथिंग बट अ सिम्पल प्रोसेस डेव्हलपमेंट मॉडेल. कुठलंही मॉडेल तुम्ही कन्सिडर करा, या मॉडेलमध्ये ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला कंपल्सरी येते. ह्याला म्हणतात स्टेप इन डेव्हलपमेंट प्रोसेस. ह्याच्याबद्दल काही शंका? नो सर. येस, शॅल वी No, गो sir. फॉर द नेक्स्ट. ओके. आता ही झाले काय तुमचं बेसिक, एक बेसिक म्हणजे ज्याला आपण म्हणू शकतो कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करायची आहे तर त्या ऍक्टिव्हिटीसाठी हे रूल्स रेग्युलेशन्स आपण अप्लाय करणार आहोत. आता सेकंड पार्ट मला लगेच इमिजिएट येतो, तो म्हणजे प्रोसेस मॉडेल्स काय आहेत आता. कारण मला आता पुढचा पार्ट कव्हर करायचा आहे तो आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस मॉडेल.
Now what is meaning of this software development process model? आता प्रोसेस कळलं आपल्याला. आता मॉडेल्स म्हणजे काय हो? कोणी सांगू शकेल मला? मॉडेल्स, व्हॉट इज मीनिंग बाय मॉडेल्स? हे वाचू नका आता स्क्रीनवर, बाकीचं हे मी एक्सप्लेन करतो. फक्त मला बेसिक सांगा मॉडेल्स म्हणजे काय. आय एम नॉट टॉकिंग मॉड्यूल्स, अंडरस्टँड द डिफरन्स. I'm just asking you model. There is one more word called as what? Module. This is different. Now what is model? कोणी सांगेल? Draft Model. a skeleton about the process, how process is going on, and so Can you repeat please? draft a skeleton about process. Very good, very good, very good, very good. अजून कोणी सोप्या भाषेत? Design of product. Design of product, that is model. Only design or something else? Okay, let's take a simple example. Suppose today you have decided to purchase a mobile phone and you are in the shop, and that salesman at the shop showing you the different mobiles to you. But when you take that mobile into hand, you realize that that is not an original model. That is just a dummy model kind of a thing. We call that as a model. Now, model काय रिप्रेझेंट करते? तुमची ऍक्च्युअल सिस्टीम कशी असणार आहे त्याचं एक छोटस रिप्रेझेंटेशन, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतोय? मॉडेल. बघा मी काय म्हणतोय, लक्षात येतंय का? तो दुकानदार तुम्हाला ओरिजिनल मोबाईल दाखवतो का? तुम्ही जर म्हणला मला ओरिजिनल दाखव, तो काय म्हणतो? सर तो बॉक्स पॅक आहे आणि तुमचं जर घ्यायचं कन्फर्म झालं तरच मी बॉक्स फोडतो आणि तुम्हाला तो मोबाईल हँड ओव्हर करतो. बरोबर आहे की नाही? का तो बॉक्स फोडतो आणि तुम्हाला दाखवतो? काय दाखवतो मग तो तुम्हाला? तो तुम्हाला काही डमी मॉडेल दाखवतो मोबाईलचे. ऍक्च्युअल मोबाईल जसा असेल, काय काय त्याची स्क्रीन सेम स्पेसिफिकेशन, त्याची स्क्रीन कशी असेल, त्याचा अंदाजे वेट किती असेल, पॉसिबिलिटी कुठले कुठले फंक्शन्स, बटन्स कुठले कुठले असतील, हे ते एका कागदावर तर लिहिलेलंच असते, प्लस त्याच्या सारखाच दिसणारा एक तो तुम्हाला सॅम्पल पीस तिथं दाखवतो. त्याला आपण म्हणतोय मॉडेल. नाउ व्हॉट इज मीनिंग ऑफ मॉडेल? Model is yes, yes please. Sorry, Your voice is breaking. Voice is breaking, sir. okay, sorry. Now clear? Just a minute. Hello. Now getting my voice? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you for your quick reply. Now what is model? Model is nothing but what we said, simple. It is a kind of representation of entire system. तुमची पूर्ण सिस्टीम कशी असेल ह्याचं एक छोटंसं सॅम्पल तयार करतो आपण. That is called as what? Model. So I am defining model as it's a abstract representation of system. I'm calling it as what? Model. Abstract म्हणजे काय? पूर्ण सांगायचं नाही, जेवढं पाहिजे तेवढाच पार्ट आपण त्याला दाखवतोय. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट? मॉडेल. आणि मॉड्यूल म्हणजे काय? मॉड्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्ट, ज्याला आपण म्हणतो, तुम्ही उप्स कॉन्सेप्ट स्टडी केले, उप्स मधला म्हणजे वाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज अ फेमस. It is famous because of one of the most important pillar like polymorphism. Second is modularity. Now what is meaning of modularity? Whatever complex part is there, we divide that complex part into a manageable pieces. That is called as what? Module. एखादी अवघड गोष्ट आहे
ते आपल्याला करता येत नसेल तर आपण काय करतो, ती अवघड गोष्ट छोट्या छोट्या पार्ट मध्ये डिव्हाइड करतो. तो छोटासा पार्ट आपण कव्हर करतो आणि मग पुढच्या पार्टला जातो. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट मॉड्यूल. आणि हे सगळ्या मॉड्यूलवर आपण काम करतो. दॅट इज व्हॉट मॉड्युलॅरिटी. अंडरस्टँड दिस. मॉडेल म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं, तुमच्या सिस्टीमचा एक छोटासा पार्ट. म्हणजे तुम्ही जर म्हटलात की क्लास कन्सिडर केला, आता मला फॉर एक्झाम्पल TY CSE हा क्लास रिप्रेझेंट करायचा आहे. मग क्लास रिप्रेझेंट करायचे म्हणजे काय करतो मी, आय अपॉइंट वन ऑफ द पर्सन ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह. वी कॉल देम ॲज व्हॉट CR. दॅट CR इज काइंड ऑफ अ मॉडेल फॉर एंटायर क्लास. Getting what I'm saying? Model is nothing but it is an abstract representation of the system. आता मला काय करायचंय, what I am planning here to do, I am planning here to do the software development module. To develop the software, I am just going to represent some scenarios. So what are that scenarios and how I am going to do, that will be discussed as a part of entire system. That entire system we are going to discuss today, and that smallest part we are calling as a models. बघा मी काय म्हणतोय, सॉफ्टवेअर प्रोसेस मॉडेल्स. आता आपल्याला काय करायचे, वेगवेगळे मॉड्यूल्स आहेत, पण त्या वेगवेगळ्या मॉड्यूल्सचे काही ऍब्स्ट्रॅक्ट रिप्रेझेंटेशन करायचे. त्या ऍब्स्ट्रॅक्ट रिप्रेझेंटेशनच्या प्रत्येकाला आपण नाव देतोय. जसं की आता तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर 2 मॉड्यूल दिसतात. एक असेल तुमचं वॉटरफॉल मॉडेल, दुसरं असेल तुमचं प्रोटोटाइप मॉडेल. पण पूर्ण सिलेबस जर तुम्ही पाहिला तर हाऊ मेनी मॉडेल्स आय एम गोइंग टू स्टडी ॲज फार ॲज युअर एंटायर सिलेबस इज कन्सिडर्ड फॉर युअर first lecture, first chapter if we consider. So we are going to study the first as a waterfall model, then second as a prototype model, third is a iterative development model, fourth as a spiral model, fifth as a RUP, which stands for rational unified process model, sixth as a time boxing model, and seventh as agile process model. So these many models we are going to discuss. The first is waterfall, prototype, iterative, spiral, rational, time, and agile. So almost 7 models we are going to discuss. This is not the case that only 7 modules are there in the organization. There may be some combinations of these 7 or some different also there. So earlier when we were studying, there were only 4 models: waterfall process model, prototype model, increment model, and spiral model. When I joined company, I came to know one more model, that is RUP. And then recent scenario, if we see, they have discussed with agile process model. So continuously improvement is going on. ETVX, feedback collected, kind of an improvement that accepted, and improvement bring into the result, and it is accepted as one of the model. Getting? So this is what we are going to call as a part of a software development process models. आता कुठलंही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचंय, मी बऱ्याच वेळा सांगितलं तुम्हाला, कुठलंही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचंय तर आपल्याला काय करावं लागतं, आपल्याला सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करायचे आहेत. कुठल्या त्या 5 स्टेप्स? एक आहे तुमचं अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग आणि डिप्लॉयमेंट. हीच प्रोसेस आपण वेगळ्या मॉड्यूलमध्ये रिप्रेझेंट करतोय. मग त्या कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये रिप्रेझेंट करताय, त्या फॉर्मॅटला त्याचं नाव दिलंय, त्याला आपण म्हणतोय प्रोसेस मॉडेल. आता पहिलं मॉडेल आपण डिस्कस करतोय वॉटरफॉल. आता जस्ट नेम वॉटरफॉल कसं होतं पाण्याचं कॅरेक्टरिस्टिक. वॉटरफॉल तुम्ही जर पाहिलं, इट ऑलवेज मूव्ह फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. उलट जातं का कधी ते? वेदर इट इज गोज रिव्हर्स, तुम्ही म्हणाल जातं सर, मग काय करावं लागेल त्यासाठी? मोटर्स लावावं लागेल. पण तसं नाही. Without motors, is it possible to go with a reverse scenario? Nahi. It always moves from higher level to lower level. जसं आता आपली पहिली स्टेप काय आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलची? आपली पहिली स्टेप आहे अनालिसिस. मग अनालिसिस संपल्याशिवाय मी डिझायनिंग स्टार्ट करणार नाही. आणि जर मी डिझायनिंग फेज मध्ये असेल आणि डिझायनिंग माझं कम्प्लीट झालं तर मी नेक्स्ट स्टेपला जाणार आहे, परत अनालिसिसला नाही. ह्याला म्हणायचं वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल. सो व्हॉट आय एम सेइंग, दिस इज सिम्पल अ वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल. ह्याच सगळ्या स्टेप्स आहेत. कुठल्या कुठल्या? अनालिसिस, डिझायनिंग. I'll show you simple diagram, then we will discuss complicated diagram.
Now, which model I'm going to discuss? Simply I'm calling as waterfall process model. In short, I can call it as WPM. Now, what is waterfall process model? I'm saying that it is simple the way you are going to work. So the first thing is what I can say. The first step is analysis only. Second is design. Next step, coding. Next step, testing. And the next step is, so the first step I am discussing here as analysis. I'm calling it as an analysis. Second, I'm calling design. Third step I said as a testing. आपल्याला अजून एक वर्ड माहित झालाय म्हणून मी तो ऍड करून ठेवतो इथं, V and V म्हणजे टेस्टिंग. एवढं आता लक्षात ठेवा. And after that analysis, oh sorry, this will be as a coding. कोडिंग याला आपण अजून काय म्हणू शकतो, डेव्हलपमेंट. कोड लिहितो म्हणजे आपण काय करतोय, डेव्हलप करतोय. नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग. टेस्टिंग आता आपण दुसरा एक वर्ड शिकलो त्याला, दॅट इज V and V, व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन. And the last one is deployment, ज्याला आपण काय म्हणतो, डिप्लॉयमेंट किंवा मेंटेनन्स. So I'll consider this as डिप्लॉयमेंट किंवा ब्रॅकेट मध्ये मेंटेनन्स. ह्यात काय तुमच्या कुठलंही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचे झाले तर ह्या स्टेप्स आपल्याला करायच्या. फक्त ह्या स्टेप्स मी कशा अरेंज केल्या, हायर लेवल टू लोअर लेवल. सो आय एम कॉलिंग दिस ॲज अ सिम्पली वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल. ह्या मॉडेलला मी काय म्हणतोय, वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल. गेटिंग. आता ह्याचं वर्किंग स्टाईल कसं होतं बघा. पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत, अनालिसिस. सो वी विल फर्स्ट कंप्लीट अनालिसिस पार्ट. After completion of analysis, then and then only we will go for designing. After completion of designing, we will go for the coding. After completion of coding, we will go for the testing. And after completion of testing only, we will go for deployment. This is called as what, simple waterfall process model. आपण तीच प्रोसेस करतोय. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगची डेव्हलपमेंट ज्याला आपण SDLC म्हणतो, हे बेसिक काय झालं तुमचं, SDLC आहे. दिस इज SDLC, विच स्टँड्स फॉर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. याच्यापेक्षा वेगळं काही नाही. फक्त हे रिप्रेझेंट करताना कसं करतोय आपण, जसं पाणी हायर लेवल मधून लोअर लेवलला जातं त्याला आपण काय म्हणतो, वॉटरफॉल मॉडेल. हे फक्त रिप्रेझेंट करतात. आता अनालिसिस म्हणजे काय मी बऱ्याच वेळा सांगितलं, परत अजून एकदा रिपीट करतो सो दॅट युअर कॉन्सेप्ट विल बी क्लिअर. अनालिसिस म्हणजे काय आहे, इथं एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता सिव्हिल इंजिनियरचा. कस्टमर आहे, कस्टमर विचारतोय की मला बंगला बांधायचा आहे. कस्टमर इज जस्ट सेइंग दॅट आय वॉन्ट टू डेव्हलप अ बंगलो. सिव्हिल इंजिनियर त्याला काय म्हणतोय, बंगलो म्हणजे काय. तर बंगलो मध्ये काय असू शकतो, बेडरूम, हॉल, किचन, त्याला किती विंडो पाहिजेत, किती दरवाजे पाहिजेत, ह्याचं डिटेल डिस्कशन होतं. कशातून होतं डिस्कशन, सिम्पल क्वेश्चन टू क्वेश्चन्स. तो सिव्हिल इंजिनियर त्याला काही क्वेश्चन्स विचारतो आणि त्या प्रत्येक क्वेश्चन्सला कस्टमर अँसर्स देतो. त्या अँसरवर परत त्यांचं डिस्कशन होतं आणि फायनल होतात गोष्टी. ह्याला म्हणतो आपण बेसिकली सिम्पली इंट्रोगेशन्स. म्हणजे इथं इनपुट काय असेल, कस्टमर क्वेश्चन्स, आणि ह्या अनालिसिस प्रोसेसचं आउटपुट काय असेल,
ह्या प्रोसेसचं आउटपुट असतं SRS, ज्याला आपण म्हणतो सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. जसं झालं इथं कस्टमरने सांगितलं होतं बंगलो, SRS म्हणजे काय आलं 2 BHK, 2 बेडरूम हॉल अँड किचन, म्हणजे 2000 स्क्वेअर फीट मध्ये एक्झॅक्टली 1500 स्क्वेअर फीट मी कन्स्ट्रक्ट करतोय. त्या 1500 स्क्वेअर फीट मध्ये हे असं असं असेल. हे काय झालं तुमची अनालिसिस प्रोसेस. अजून एक सिंपल एक्झाम्पल म्हणजे लक्षात घ्या की डॉक्टर आणि पेशंट यांच्यामधलं कम्युनिकेशन. डॉक्टर कितीही हुशार असेल तर पेशंटला बघतो आणि लगेच इंजेक्शन देतो किंवा गोळ्या ठरवतो का? नाही, तो क्वेश्चन्स विचारतो. सम काइंड ऑफ इंट्रोगेशन डॉक्टर परफॉर्म्स विथ द पेशंट. बाबा काय प्रॉब्लेम आहे, कधीपासून हा त्रास होतोय, अजून काय काय अडचणी आहेत, ते सगळं तो अंडरस्टँड करतो आणि त्याच्यानुसार तो अनालिसिस करतो आणि अनालिसिस करून गोळ्या देतो, प्रिस्क्रिप्शन देतो, इंजेक्शन जे काही असेल. किंवा जर तिथे क्लिअर नसेल तर ते क्लिअर करायसाठी काही डायग्नोसिसच्या करायला लावते, म्हणजे सोनोग्राफी असेल किंवा एक्सरे असेल किंवा काही ब्लड टेस्ट करायला सांगेल. दॅट इज व्हॉट द आउटकम ऑफ युअर अनालिसिस. अनालिसिस म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवायचं इन्व्हेस्टिगेशन. हा पार्ट कळला. नेक्स्ट स्टेज आहे तुमची डिझायनिंग. आता डिझायनिंग साठी इनपुट काय आलं तुमचं? इनपुट असेल फक्त SRS. बाकी आता काही करायचं नाही, आपण फक्त SRS वर कॉन्सन्ट्रेट करायचं. SRS मध्ये जसं काय लिहिलंय त्याच्यानुसार आपण काय तयार करायच्या? डायग्राम्स तयार करायच्या. मग डायग्राम्स तयार करतोय म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतोय? मॉडेल्स तयार करतोय आपण. सो आउटपुट ऑफ द डिझाइन प्रोसेस इज मॉडेल. मॉडेल्स वेगवेगळे असू शकतात, म्हणजे तुमचा फ्रंट साइड व्ह्यू वेगळा असेल, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू वेगळा असेल, टॉप व्ह्यू वेगळा असेल. मग हे काय करतात? त्याचं मॉडेल्स तयार करतात. सो आउटपुट ऑफ युअर डिझायनिंग फेज इज मॉडेल. डिझाइन म्हणजे मी काय सांगितलं सिम्प्लिसिटी, वेगवेगळ्या डायग्राम्स तयार करणं. त्या डायग्राम्स तयार करण्याची प्रोसेस म्हणजे डिझायनिंग प्रोसेस. मग डायग्राम्स आपण कशा तयार करू शकतो? सिम्पली तुम्ही फ्लोचार्ट तयार करू शकता किंवा तुम्हाला एंटिटी रिलेशनशिप ER डायग्राम ज्या तुम्ही आता डेटाबेसमध्ये स्टडी करताय त्या करू शकता. ते नको असेल तुम्हाला तर अजून एक वेगळा अप्रोच येतो ज्याला आपण म्हणू शकतो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा, बाय युझिंग ऑर बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ वन मोर लँग्वेज कॉल्ड एज व्हॉट UML, युनिफाईड मॉडेलिंग लँग्वेज. मग युनिफाईड मॉडेलिंग लँग्वेज वापरून तुम्ही ऑलमोस्ट 21 डिफरंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स तुम्ही तयार करू शकता. त्या प्रत्येक डायग्रामला आपण म्हणू शकतो मॉडेल्स. सो आउटपुट ऑफ युअर डिझाइन प्रोसेस इज प्रिपेअरिंग मॉडेल्स. आता इनपुट काय होतं तुमच्या डिझाइन प्रोसेसला? SRS. आउटपुट काय आलं तुमचं? मॉडेल्स. आता तुमचं डिझायनिंग कम्प्लीट झालं. जोपर्यंत तुमचं बघा मी डायग्राम काढताना कशी काढले त्यातूनच तुम्हाला लक्षात येईल. डिझायनिंग मी कधी स्टार्ट करतोय? जोपर्यंत अनालिसिस कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत मी डिझायनिंग करू शकत नाही, कारण मला लागणारे इनपुट हे कशातून येणार आहे? आउटपुट ऑफ अनालिसिस प्रोसेस. एकदा तुमचं अनालिसिस परफेक्ट झालं मगच तुम्ही डिझायनिंग स्टार्ट करा. तोपर्यंत तुम्ही डिझायनिंग स्टार्ट करू शकता. जेव्हा तुमचं डिझायनिंग संपतंय त्यावेळेसच तुम्ही कोडिंग स्टार्ट करा. मध्येच अर्धवट डिझाईन केलं आणि मग कोडिंग स्टार्ट केलंय तुम्ही करू शकाल, पण त्याचे एंड रिझल्ट तुम्हाला मिळत नाही. म्हणून हे रिप्रेझेंट केलेलं आहे एका स्पेसिफाईड नोटेशननी, आणि ते स्पेसिफाईड नोटेशन म्हणजे काय आहे तर तुमचं वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल. हा पार्ट लक्षात येतोय? मी इथंच का काढलंय बघा, डिझायनिंग संपल्यानंतरच माझं कोडिंग स्टार्ट होत आहे. आता कोडिंग साठी माझा इनपुट काय असेल? माझा आवाज येतोय? येस सर. Yes, sir. ओके ओके गुड गुड. सो ज्यावेळेस मी माझ्या कोडिंग साठी इनपुट काय माझं? मॉडेल्स. मॉडेल्स म्हणजे डायग्राम. मग जसं डायग्राम्स मध्ये आहे त्याच पद्धतीने मी कोड करणार आहे. तिथं मी आता माझं वेगळं लॉजिक नाही लावणार. ऍज अ डेव्हलपर म्हणून मला डिझायनरने जे काही दिलेल्या डायग्राम्स आहेत त्या डायग्राम नुसारच मी कोड तयार करणार, अदरवाईज नाही. अजून एक गोष्ट फक्त सांगतो मी तुम्हाला, ज्यावेळेस तुम्ही UML यूज करता, UML मध्ये तुम्ही क्लास डायग्राम कम्प्लीट केली, तुम्ही तुमच्या मॉडेलची तुमच्या प्रोजेक्टची जर क्लास डायग्राम तुम्ही कम्प्लीट केली तर तुम्हाला कोड ऑटोमॅटिकली जनरेट करता येतो. जो तुमचा 60% ऑटोमॅटिक कोड तुम्हाला मिळतो. 40% फक्त तुम्हाला त्याच्यामध्ये बिझनेस लॉजिक इन्सर्ट करायचं आहे. मग डेव्हलपरचं काम काय असेल तर टू इन्सर्ट दॅट 40% कोडिंग टास्क, ओनली बिझनेस लॉजिक. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन ऑटोमॅटिकली. म्हणजे वेगळं परत एफर्ट्स घ्यायची काही गरज नाही. जे डेव्हलपरला काम करायचं हे डिझाईन कुणी केलेलं आहे? डिझायनरने. त्याच्यावरच त्यांनी काम करायचं. आणि हे झालं की त्याचं काय करेल तो? कोड तयार होईल. कोड तयार झाला म्हणजे जसं की आपण नॉर्मली पाहतो, तुम्हाला एक्झामच्या वेळेस प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलं, तुम्ही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बेस्ड लगे कोड तयार केला. तुम्ही तयार केलेला कोड
त्या एक्सपेक्टेड आहे का नाही हे तुमचे इंटरनल एक्झामिनर आणि एक्सटर्नल एक्झामिनर चेक करतात. ते चेकिंग म्हणजे काय आहे तर तुमचं टेस्टिंग आहे. व्हॉट इज टेस्टिंग? टेस्टिंग इज नथिंग बट द चेक. काय चेक करायचंय? जे अनालिसिस मध्ये सांगितलंय तेच तुमचं कोडिंग मध्ये आलंय का नाही हे चेक करायचंय. बघा मी काय म्हणतो, टेस्ट करणार आहे म्हणजे काय करणार आहे तुम्ही? ऍज अ टेस्टर म्हणून मी जॉईन झालो कंपनीत आणि मला प्रोजेक्ट दिलाय त्यांनी वेगळाच. आता त्या प्रोजेक्टमध्ये काय करायचं हे जर मला माहित नसेल म्हणजे मी काय करणार आहे, काही स्टँडर्ड्स रूल ठरलेले आहेत. म्हणजे बघा पेशंटला सांगितलं डॉक्टरने की ब्लड टेस्ट करा. आता ब्लड टेस्ट करायला सांगितलं आणि त्यांना चेक करायचं की काय आहे. मग ते चेक करण्यासाठी काय करतात, काहीतरी स्टँडर्ड रूल ठरवून दिलेले. त्या रूलला माझी शुगर लेवल चेक केली जाते. फॉर एक्झाम्पल नॉर्मल त्यांनी